Hola, buenos días. Vamos a iniciar nuestro culto hoy, domingo 3 de mayo, día de celebración de los niños. Iniciamos con la palabra de Dios en el Salmo número 8, en los primeros versículos. Salmo número 8 dice de la siguiente manera: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Les invito a orar. Dios nuestro, gracias por permitirnos llegar a este día tan especial, este día que dedicamos a alabar tu santo nombre. Dios, queremos ofrecerte la honra y la gloria en este culto, y muy especial queremos que te goces de la adoración de los niños, por los cuales también te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 나의 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하시고 작은 일에 큰 기쁨을 느끼게 하시는도다. 내가 지쳐 무력한데 주님 내게 힘이 되시고 아름다운 하늘나라 내 맘에 주시는도다. 우리에게 축복하신 하나님 사랑 낮은 자를 높여주시고 아름다운 하늘나라 허락하시고 내 모든 것 예비하시네. 찬양함에 기쁨을 감사함에 평안을 간구함에 하나님 알도록 하셨네. 나의 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하시고 작은 일에 큰 기쁨을 느끼게 하시는도다. 내가 지쳐 무력한데 주님 내게 힘이 되시고 아름다운 하늘나라 내 맘에 주시는도다. 우리에게 축복하신 하나님 사랑 낮은 자를 높여주시고 아름다운 하늘나라 허락하시고 내 모든 것 예비하시네. 찬양함에 기쁨을 감사함에 평안을 간구함에 하나님 하도록 하셨네. 찬양함에 기쁨을 감사함에 평안을 간구함에 하나님 하도록 하셨네.
Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Si en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Si en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En ti, soy libre, ser exaltado. En ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 내 모든 삶의 행동 주 안에 주님 안에 있네. 나의 숨쉬는 순간들도 내 모든 삶의 걸음 주 안에 내 길도 주 안에 나의 숨쉬는 순간들도 Singing la 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 내 모든 삶의 행동 주 안에 주님 안에 있네. 나의 숨쉬는 순간들도 내 모든 삶의 걸음 주 안에 내 길도 주 안에 나의 숨쉬는 순간들도 Singing la 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 라라라라라라 내 모든 삶의 행동 주 안에 주님 안에 있네. 나의 숨쉬는 순간들도 내 모든 삶의 걸음 주 안에
내 길도 주 안에 나의 숨쉬는 순간들도 Singing la 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 자비와 은혜의 물결 어디서나 주 얼굴 보내 주 사랑 날 붙드네 오 놀라운 주님의 사랑 라라라라라 이 목소리로 찬양합니다. 라라라. 라라라라라라 라라라라라라 정신 목소리로 라라라. 라라라라라라 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 자비와 은혜의 물결 어디서나 주 얼굴 보내 주 사랑 날 붙드네 오 놀라운 주님의 사랑 라라라라라 하나님 아버지 2020년 교육부 헌신 예배를 코로나19로 인해 특별 예배를 드리도록 인도하심을 감사합니다. 하나님 아버지라고 부를 수 있는 은혜를 허락하심을 감사합니다. 배움의 길을 가는 믿음의 우리 학생들을 후원하고 응원하며 기도하도록 우리 아름다운 교회 사명을 주시고 1년 동안의 계획과 꿈이 있었는데 같은 공간에서 마주하고 예배하지는 못하지만 각자의 자리에서 서로를 그리워하며 영상으로 예배하시게 하심 또한 감사합니다. 지금은 코로나19로 모두들 꼼짝 말고 회개하고 기도하라는 것으로 알고 순종해야 할 줄 생각됩니다. 우리 아름다운 교회가 다음 세대를 준비하는 교회 되게 하시고 배움의 길에 서 있는 다음 세대들을 하나님 나라와 교회의 신실한 일꾼으로 세우고 양육하는 교회 되게 인도하여 주시옵소서. 온 성도들이 다음 세대들에게 사랑과 관심을 갖고 기도하게 하시며 헌신할 수 있도록 결단하게 하시옵소서. 사랑의 주님, 우리가 사랑하는 모든 성도들께서 이번 고비 잘 넘기시고 부디 평안하시고 건강하시길 소망하고 기도합니다. 오늘 특별 예배에 성령님을 보내주셔서 저희의 마음을 감동케 하시고 말씀이 선포될 때 하나님의 음성을 듣는 겸손한 저희가 되도록 이끌어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎으시고 그들에게 이르시되 기록된 바 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만드는도다 하시니라. 맹인과 저는 자들이 성전에서 예수께 나아오매 고쳐주시니 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호사나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐. 예수께서 이르시되 그렇다. 어린 아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 천미를 온전하게 하셨나이다 함을
너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 그들을 떠나 성 밖으로 베다니에 가서 거기서 유하시니라. 이태리 문화원에서 아이들이 뛰어놀던 것을 보던 때가 엊그제 같은데 벌써 시간이 많이 흘러 교육부 헌신 예배로 이렇게 어린이 주일을 함께 하게 되었습니다. 제가 어렸을 때를 생각해 보면 점심을 먹고 부모님과 함께 저녁 예배를 드리기 전까지 또 교회 앞 공터에서 놀이터에서 남아있는 아이들과 재밌게 놀았던 때가 생각납니다. 또한 그때는 술래잡기도 하고 말씀도 외우며 또 예배 때 무의식적으로 배웠던 그 찬양들을 다시 한번 되뇌이며 놀았었습니다. 제게 하나님의 교회는 정말 사랑을 배우는 그런 곳이었죠. 오늘 본문은 유대인의 가장 중요한 명절인 유월절을 배경으로 합니다. 예수님께서는 유월절이 시작하기 전 주일에 입성하심으로 이 장면이 시작합니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 예수님을 에워싸고 예수님을 다윗의 자손으로 높이는 소리가 온 성내를 뒤덮습니다. 그리고 저자 마태는 예수님께서 예루살렘에 입성하신 후 곧장 성전에 들어가셨다고 말씀하고 있습니다. 그러면 그 당시의 성전의 상황은 어땠을까요? 그곳에 말 그대로 성전에서 명절을 기념하기 위해 전국에서 흩어졌던 사람들이 다 함께 모여 있었을 것입니다. 성전에는 매매하는 사람들, 돈 바꾸는 사람들, 대제사장과 서기관들도 있었겠고요. 소경과 저는 자들, 그리고 아이들도 있었다고 증언합니다. 분주함과 들뜸, 기쁨과 환희 가운데 예수님께서 마침내 성전에 등장하십니다. 예루살렘에서 가장 중요한 성전에 들어가시는 이 순간은 바로 모두가 기다려왔던 순간이죠. 예수님께서 성전의 첫 걸음을 내디디실 때에 모든 이들의 시선은 예수님께 집중되었음이 분명합니다. 각 개인들은 자신들의 희망과 꿈을 각자의 처지에서 예수님께 투영하였을 것이고 성전 안으로 내딛는 예수님의 그 걸음은 모두의 꿈을 아는 도약이었죠. 사람들은 예수님이 성전에 들어가신 이후 각자의 소원대로 움직여 주실 것이라고 생각했습니다. 아픈 이들에겐 치료자요, 억눌린 이스라엘 민족에겐 새로운 지도자이며 제자들에겐 해방될 이스라엘의 왕이요, 유력자들에겐 눈의 가시와 같았을 것입니다. 예수님이 처음 맞닥뜨리신 성전 내의 모습은 어땠을까요? 물론 성전을 방문하신 것이 이번이 처음은 아닙니다. 성경의 증언처럼 12살에도 오셨다는 기록이 있지만 공적인 삶을 시작하신 이후에 조금 다른 마음으로 오셨지 않을까 생각합니다. 모두의 기대감 가운데 예수님께서 성전에 들어오십니다. 그리고 하신 첫 번째 행동으로 바로 성전을 청결하셨습니다. 많이 좋아서 청결이지 사실 뒤집어 엎으셨습니다. 예수님은 성전의 존재 목적과 반하는 모든 사람들을 쫓아내시고 하나님의 뜻에 반하는 행위들을 철저하게 금하신 것입니다. 물론 오랜 길을 걸어오다가 상처가 날 수 있는 재물들 때문에 제사를 드리기 위해 매매할 수 있도록 해놓은 것들도 있고요. 하지만 또 성전세를 내기 위해서 로마 돈을 유대 돈인 세겔로 환전해야 됐기 때문에 환전상도 있어야 했습니다. 하지만 이를 악용하여 자신의 이윤을 취하는 수단으로 전락시켜버리고 이를 통해 성전을 더럽혀서 강도의 구렬로 만든 것이 예수님을 화나게 한 것입니다. 12살 때 이미 성전을 아버지의 집이라 인식하신 예수님은 그 집이 어떠한 곳이어야 했는지 분명하게 알고 계셨습니다. 하나님을 향한 마음이 불일 듯 올라 분노하셨습니다. 만몬의 문화로 젖어버린 성전의 목적을 다시 분명하게 밝히시고 깨끗게 하시고 기도의 집이라 천명하셨습니다. 성전 내의 분위기는 순식간에 아수라장이 되어버리고 말았습니다. 이 경직되고 두려운 분위기 가운데 이 절대적인 권위 앞에 누가 설 수 있었겠습니까? 분노하시는 예수님께 누가 다가올 수 있었을까요? 그곳의 이권과는 바로 상관없는 자들, 그들이 다가왔습니다. 긴장이 채 가시지 않은 때에 예수님께서는 두 번째 행동으로 자신에게 다가오는 자들, 소경과 저는 자들을 치유하시고 하나님 나라를 경험하게 하시고 보이셨습니다. 이때 이내 성전의 주인과 같이 있었던 대제사장들과 서기관들은 분노하며 소리치기 시작합니다. 그들이 분노한 이유는 마치 자신의 집에 들어와 예수님이 성전의 주인인 양 뒤집어 엎어버리는 이 말도 안 되는 행동 때문이었죠. 또한 한 가지로는 성전 안에서 뛰어다니는 호산나 다윗의 자손이여 라며 눈치 없이 외치는 아이들 때문이었습니다.
분명 그 상황은 긴장감이 감돌고 있었기 때문에 선뜻 누구도 하나님의 뜻에 반하는 행동을 그치고 바로 예배할 수는 없었을 것입니다. 하지만 이 순간에 등장한 것은 바로 아이들입니다. 아이들은 천진난만하게 호산나 다윗의 자손이여 하며 특유의 순수함으로 사람들이 개의치 않고 선포하며 외칩니다. 이는 대제사장들과 서기관들을 매우 심란하게 했을 것입니다. 물론 아이들이 이 뜻을 제대로 알고 선포했다고 보기는 힘들 것 같습니다. 하지만 분명한 것은 성전에서 예수님을 다윗의 자손이라, 메시아라, 구원자라며 호산나 우리를 구원하소서라고 찬양과 구원의 메시지를 외친 것은 그 많은 부류의 사람들 중 다른 누구도 아닌 아이들이었다는 사실입니다. 이 찬양은 성전의 목적에 가장 부합했으며 예수님을 가장 기쁘게 한 일임은 분명합니다. 하나님의 말씀인 시편 8편 2절의 말씀이 성취되는 사건이 일어난 것이죠. 우리 또한 하나님이 어떻게 역사하시는지 잘 이해하지 못할 수 있지만 우리 모두가 간절히 사모하는 것은 아이들을 통해 예수님께서 그리스도이심이 전해졌듯이 우리를 통해서도 동일하게 일하시는 것이 아니겠습니까? 이 아이들이 어떻게 그럼 하나님을 드러내는 통로가 되었나요? 예수님의 권능의 통로가 된 것은 그들의 겸손한 위치 때문입니다. 세상에서 아무 지위도 없고 힘도 없고 능력도 없는 아이들이지만 그런 아이들을 통해 하나님께서는 찬미를 받으시기로 하셨습니다. 그리고 또한 하나님의 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하셨다는 것입니다. 세상에 그리스도를 드러내는 것은 분명 우리의 힘과 능력, 지위와 권세가 아닌 겸손함으로 예수님께 우리의 주권을 넘겨드릴 때에 아이들을 통해 역사하신 주님께서 우리의 삶을 통해 또한 역사하실 줄 믿습니다. 겸손은 예수님을 묘사하는 대표적인 성품입니다. 하나님이 사람이 되어 오시고 말 구유에 누이실 때부터 나귀를 타고 입성하시는 지금의 이 이야기까지 겸손은 예수님의 존재와 하시는 모든 사역에 분명하게 드러납니다. 결국 자신을 낮추는 자들이나 이미 낮아진 겸손한 자들이 예수님을 드러내는 통로로 선택받게 된 것이죠. 이 이야기에서도 사실 아이들이 주인공이 아니라 아이들을 통해 드러나는 예수님이 주인공인 것처럼 말입니다. 그럼 하나님을 가장 잘 섬겨야 될 대제사장들과 서기관들은 왜 하나님을 대적하는 세력이 되었을까요? 잠시 대제사장들의 시점으로 돌아가 보겠습니다. 성전 내 유력자들은 분개하며 예수님께 따지듯이 묻습니다. 지금 이 아이들이 당신에게 뭐라고 외치는지 알아? 다윗의 자손? 메시아라고. 지금 이게 말이 된다고 생각해? 라며 쏘아 붙이고 있습니다. 근데 이런 단언을 하기 전에 바로 직전 무슨 일이 있었습니까? 그들 눈앞에서 다리를 저는 자들이 치료되고 눈먼 자가 다시 보는 역사가 일어났습니다. 또한 어린 아이들이 뛰어다니며 저분이 바로 메시아다, 그리스도다, 저분이 바로 다윗의 자손이다 라고 우리의 구원자라고 선포하지만 유력자들의 눈에는 예수님은 그저 질서를 어지럽히고 자신들의 이권을 침탈하며 하나님의 이름을 빼앗는 신성을 모독한 자요, 미약한 나사렛 시골 출신의 이단아 정도로밖에 보이지 않았을 것입니다. 자신들의 욕심과 잃어가는 민심 때문에 그들의 마음은 점점 더 완고하게 굳어져 갔고 이는 그들의 눈과 귀를 가려 결국 예수님을 참된 메시아 다윗의 자손으로 바라보지 못하게 만들었습니다. 아무런 힘이 없고 철이 없어 보이는 아이들은 예수님을 선포하는 그 중심에 지금 서 있습니다. 유력자들을 대항하여 예수님은 힘 없는 아이들을 세우십니다. 그리고 그 아이들은 하나님 나라의 주인공이 되죠. 이 일은 예수님을 믿는 우리에게 어떻게 적용될 수 있을까요? 본문의 마태복음 21장 이전에 18장에선 제자들의 질문과 함께 이렇게 시작합니다. 예수님, 천국에선 누가 가장 큽니까? 라는 질문에 예수님은 또다시 어린 아이들을 부르시고 그들 가운데 세우십니다. 그리고 어린 아이들과 같이 되지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 말씀하십니다. 이런 하나님의 말씀의 통로가 되는 아이들을 통해 우리가 보아야 할 것은 단순히 아이들만 천국에 간다는 것이 아닙니다. 제자들과 아이들을 동일시하시며 하나님의 나라에 속하는 모든 제자들이 아이들과 같다는 것을 말씀하시는 것입니다. 하나님을 아버지로 부르는 우리들은 사실상 말 그대로 Children of God, 다시 말해 하나님의 아이들, 하나님의 자녀들인 것입니다. 다음 장인 19장 13절에도 다시 반복됩니다. 입성하시기 전에 예수님께서 유대 지경에 이르셨을 때 일어난 사건입니다.
예수님을 따르는 큰 무리 때문인지 제자들은 예수님께 안수 기도를 받고자 아이를 데려온 이들을 심하게 꾸짖습니다. 안 그래도 왕으로 행차하시는 예수님이 하실 일이 많은데 아이들까지 데려오냐며 꾸짖지 않았을까 생각합니다. 하지만 이를 본 예수님은 제자들에게 심지어 마가의 서술에 따르면 노하시며 이르시되 하나님의 나라가 이런 자들의 것이다 다시 말씀하십니다. 아이들을 소외시키지 않으시고 그들을 품에 안으시고 안수하시며 축복하시는 것을 통해 우리가 이런 어린 아이들을 어떻게 대해야 하는지 배울 수 있습니다. 제자들의 본으로 드러나는 아이들을 받아들이는 것은 하나님이 우리를 어떻게 받아주시는지 그 아버지의 마음을 배우는 좋은 경험이 됩니다. 주기도문에 이런 구문이 있지 않습니까? 우리가 우리에게 죄를 지은 사람을 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시고, 또한 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리듯이 우리가 어린아이들과 소자로 상정되는 모든 약한 사람들을 받아들일 때에 하나님께서 우리를 예수님이 아이를 품에 안으신 것처럼 우리 또한 받아주실 줄 믿습니다. 아이들을 겸손을 가르칠 가르침의 대상이 아닌 우리가 겸손을 배워야 될 겸손의 모범으로 제시하고 계십니다. 우리가 아이들을 섬기려고 하는 마음을 갖고 대할 때에 하나님이 우리를 어떻게 섬기셨는지 다시 깨달을 수 있을 것입니다. 이는 우리를 향하신 하나님 마음을 분명하게 깨닫게 하며 우리를 향한 낮아지심으로 진정한 겸손과 사랑을 보여주신 주님을 다시 보게 될 것입니다. 또한 다음 세대가 우리의 열매이자 거울임을 기억해야 합니다. 또한 아이들이 만약 섬김을 받아본 적이 없다면 섬김을 경험해보지 못한 아이들이 어찌 섬김을 알겠습니까? 성전에서 뛰어놀던 아이들이 호산나 다윗의 자손이여 라며 찬양을 할 수 있었던 것도 분명 어른들에게 듣고 배웠기 때문일 것입니다. 우리가 하나님께 먼저 섬김을 받았기 때문에 주님의 몸된 교회를 통해 예수 그리스도의 섬김을 경험했기 때문에 세상에서 진정으로 섬김을 할 수 있는 것처럼 겸손을 배운 아이들이 겸손해지고 섬김을 경험한 아이들이 세상을 섬길 것입니다. 우리의 불신앙과 하나님과의 소원해짐은 개인의 문제에서 끝나지 않습니다. 그렇기에 우리는 우리의 행동을 투명하게 비추이는 아이들을 통해 우리 자신의 신앙을 점검하며 그리고 우리의 신앙의 씨앗을 다음 세대에 성실하게 심어 우리의 가까운 곳부터 제자 삼아야 할 것입니다. 분명한 것은 베드로전서 5장 3절에 권면한 것처럼 맡은 자들에게 주장하는 자세가 아니라 양무리의 본이 되라 하신 말씀을 살아내야 할 것입니다. 우리를 지켜보는 아이들이 항상 보고 배우기 때문에 우리가 우리의 믿음을 잘 지켜 본이 되어야 하겠습니다. 우리는 본이 되신 예수님을 따라 겸손한 모습으로 섬기고 사랑함으로 하나님 나라가 다음 세대에 이 땅 가운데 우리를 통해 펼쳐지기를, 그리고 이를 통해 겸손한 예수님을 따라가는 우리들에게 영혼의 안식을, 영원한 천국을 허락하시기를 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 주님, 겸손하신 예수 그리스도를 닮길 원합니다. 어린아이들과 젖먹이들의 찬미를 온전케 하시고 유력한 자들을 부끄럽게 하심에 주님께 다시 한번 겸손히 나아갑니다. 우리의 인생의 목적이 하나님을 찬양하는 것임을 잊지 않게 하시고 주님의 성전 되시는 우리의 심령에 아이들과 같이 순수하게 삶으로 찬양하게 하시며 주님을 선포하게 하시옵소서. 주님 없이 아무것도 갖지 못한 우리들 모든 것 버리고 우리의 본이 되신 예수 그리스도를 따라 우리 또한 주님 외에 세상 것 따르지 않고 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수님만을 바라보게 하옵소서. 먼저 우리를 섬겨주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕 얘들아, 이순아 선생님이야. 다들 잘 지내고 있지? 우리 코로나가 빨리 끝나기를 기도하면서 코로나 끝나면 우리 맛있는 거 먹으러 가자 얘들아. 보고 싶어. 사랑해. 안녕. 우리 친구들 정진이, 민준이, 한솔이, 상중이, 현우, 대영이 잘 지내지? 보고 싶다. 안녕하세요. 신혜 선생님입니다. 벌써 저희가 예배를 같이 못 드린 지 벌써 한 달이 지나가는데 빨리 저희가 같이 예배 드릴 수 있는 순간이
왔으면 좋겠습니다. 저희 아이들 너무 보고 싶고 정말 어떻게 지내는지도 너무 궁금하네요. 빨리 만나서 우리 같이 예배 드리는 순간을 위해 같이 기도했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 안녕, 상태, 진우, 요한이 모두 잘 지내지? 우리 얼굴을 너무 오랫동안 못 봐서 많이 보고 싶네. 집에 있을 때에도 공부 열심히 하고 또 부모님 말씀도 잘 듣고 우리 곧 얼굴 보자. 안녕, 보고 싶어. 안녕하세요. 청년부 여러분, 장민석 집사입니다. 얼굴이 너무 커서 많이 놀랐죠? 살이 많이 쪘어요. 다시 곧 만나게 되면 말씀도 나누고 저번에 못 갔던 MT도 가고 좋은 시간 보내기로 해요. 다들 보고 싶네요. 사랑해요. I am a city on a hill. I am a light in the darkness. Jesus living in me can change the world. La la la. La la la. I am a city on a hill. I am a light in the darkness. Jesus living in me can change the world. I am a city on a hill. I am light in the darkness. Jesus living in me can change the world. Let my light shine, let my light shine, let my light shine. Let my light shine, let my light shine, let my light shine. If God is for me, who can stand against me? Let my light shine, let my light shine, let my light shine. La la la. La la la. I am a city on a hill. I am light in the darkness. Jesus living in me can change the world. I am a city on a hill. I am light in the darkness. Jesus living in me can change the world. Let my light shine, let my light shine, let my light shine. Let it shine. Let my light shine, let my light shine, let my light shine. If God is for me, who can stand against me? Let my light shine, let my light shine, let my light shine. If God is for me, who can stand against me? Let my light shine, let my light shine, let my light shine. We are a city on a hill. We are a light in the darkness. Jesus living in us can change the world. We are a city on a hill. We are a light in the darkness. Jesus living in us can change the world. Let the light shine, let the light shine, let the light shine. Let it shine. Let the light shine, let the light shine, let the light shine. If God is for us, who can stand against us? Let the light shine, let the light shine, let the light shine. Let it shine. If God is for us, who can stand against us? Let the light shine, let the light shine, let the light shine. I will shine for you, burning bright with your light forever. I will shine for you, burning bright with your light. I will shine for you, burning bright with your light. I will shine for you, burning bright with your light. 축도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과
성령님의 깊이를 알 수 없는 사귐이 어린아이와 같이 주님을 신뢰하며 주님을 따라 행하기로 다짐한 모든 성도들 위해, 특별히 주님을 따르는 어린 주님의 제자들 위해 이제부터 영원까지 함께 계실지어다.